نورا شوہر کی چیخ سن کر تیزی سے نکلی۔ ابھی وہ باورچی خانے کے قریب ہی تھی کہ 20-22 فوجی برا مار کر گھس آئے۔ وہ پلٹ کر بھاگی اور دوسرے کمرے میں گھس گئی۔ کئی فوجی اس کے پیچھے تھے۔ تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ نورا نے کسی کی گرجدار آواز سنی۔ ایک عورت دوسرے کمرے میں ہے، ایک جگہ رش مت لگاؤ۔ نورا تھر تھر کانپنے لگی۔ 3 فوجی اب اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ شراب کی بدبو سے نورا کا دماغ پھٹنے لگا، اور پھر جب کئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے تو وہ دیوار سے لگ گئی۔ وہ ان سے بچنا چاہتی تھی، ناپاک ہاتھوں سے، ارادوں سے۔ ظلم کے ہاتھوں نے اسے دبوچا تو تڑپنے لگی، اور جب مجبور ہو گئی تو اس نے ایک ہاتھ پر اپنے دانت گڑو دیے۔ وہ ظالم کے ہاتھ تھے، ظالموں کے ہاتھ تھے وہ۔ نورا کمزور تھی، عورت تھی، کچھ نہ کر سکی۔ اس کے ہر طرف ظلم کہکہے لگانے لگا۔ چھانا پورا اس روز عورتوں کی فریادوں اور ظالموں کے کہکہوں سے لرزتا رہا۔ نورا بے آبرو ہوئی، زائنہ کی عصمت تار تار ہوئی۔ 14 سالہ گلشن اور 16 سالہ فاطمہ پر حملے ہوئے۔ سمت گنائی کا بیٹا اور بہو فوج کے چنگل میں آ گئے تو بوڑھی عورت نے بہو کو بچانے کی کوشش کی۔ کئی جوان اس بڑھیا پر بھی ٹوٹ پڑے۔ اسے زود و کوب کیا گیا، شرمناک حرکتیں کی گئی۔ پھر اس کی بہو نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اس روز دن دہاڑے بھارتی سورماؤں نے 7 گلاب مسل پھینکے۔ اس روز کئی لڑکیاں اپنی آبرو بچانے کی کوشش میں گھروں سے کود کر زخمی ہو گئیں، اور اس روز چھانا پورا کے مردوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ بھارت کے خلاف مسلح جدوجہد کس قدر ضروری ہے۔ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، مسٹر پتن بوس نے چلا کر کہا۔ چھانا پورا میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار ہماری سرکار ہے، سینا اور گورنر جگموہن ہے۔ پتن بوس کا تعلق انسانی حقوق کمیٹی سے تھا۔ کمیٹی کا یہ وفد گوتم نولکھا، ونیش موہن اور سمنتا بنرجی پر مشتمل تھا۔ اس وفد نے جب چھانا پورا کے المیہ کی تفصیلات سنی تو سب کے سر جھک گئے۔ وفد نے محلے کا دورہ بھی کیا۔ اب وہاں سناٹا تھا، ویرانی تھی، یا پھر درد بری فریادیں۔ وفد نے لٹی ہوئی خواتین سے بھی ملاقاتیں کی، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہاں جو کچھ ہوا وہ بھارت کا منہ کالا کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ونیش موہن نے اپنی آنکھوں میں چھلک آنے والے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ جو کچھ نہیں سوچ سکتے وہ آپ کے فوجی یہاں کر رہے ہیں جناب۔ ایک نوجوان نے دہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے رخساروں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں تک شعلوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آگ سلگ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ نرا آوارہ گرد تھا، لیکن صرف ایک ہی رات میں اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اس رات جب اس نوجوان کو سڑک پر مرغا بنایا گیا تھا، اور جب اس نے نورا اور زائنہ کی چیخیں سنی تھی، اور جب بھارتی فوجیوں کے کہکہے سیسا بن کر اس کی سماعت پر گرے تھے، تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، صرف ایک فیصلہ، اور وہ یہ کہ اب وہ بھی سیاہ پوشوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے بھارت کے خلاف جہاد میں شمولیت کا عزم کر رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سکندر نے بڑے دکھ کے ساتھ دلاور خان سے پوچھا، جس کی عمر محض 15 برس تھی، اور جو اپنا درد سناتے ہوئے بار بار ہچکیوں کے ساتھ روتا جا رہا تھا۔ وارپورہ کے دلاور خان کی داستان بے حد لرزہ خیز تھی۔ حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے میرے والد نے کہا کہ میں اپنی بڑی بہن ریشما کو لے کر محفوظ علاقے ہائے ہاما چلا جاؤں۔ بابا نے کہا کہ اب وارپورہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، ہائے ہاما میں ہمارے رشتہ دار ہیں، تم وہیں چلے جاؤ۔ ہم دونوں نکلے تو فوجی نظر آنے لگے۔ دلاور خان کہتا رہا، منزل تک پہنچنے کے لیے سواری نہ تھی۔ پھر ہم کئی بار اپنے رشتہ داروں کے گھر پہلے بھی پیدل جا چکے تھے۔ اس بار بھی ہم دونوں نے جنگل کے ساتھ ساتھ جانے والا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے میں کئی فوجی ملے، لیکن کسی نے بھی ہمیں نہیں روکا، لہٰذا ہم بے خوف چلتے رہے۔ لیکن پھر ایک جگہ کسی نے میری بہن کو دیکھ کر فکرے چست کیے، اور اس کے ساتھی فوجی نے ہمیں روک لیا۔ کرفیو پاس دکھاؤ، فوجی نے حکم دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس علاقے میں کرفیو نہیں۔ اس وقت دور دور تک ان فوجیوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارے، اور پھر میری بہن کے ساتھ دست درازی کرنے لگے۔ ریشما نے مزاحمت کی تو ایک فوجی نے اس کے سینے پر بندوق رکھ دی۔ میں نے لپک کر بندوق جھٹک دی۔ اس پر وہ مشتعل ہو گئے، اور دوسرے فوجی نے میرے سر پر رائفل سے ضرب لگائی۔ میں چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ریشما میرا سر اپنی گود میں رکھے رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال الجھ گئے تھے۔ کہاں گیا وہ مردود؟ میں نے ہوش میں آتے ہی پہلا سوال اس فوجی کے بارے میں کیا جس نے میرے سر پر رائفل دے ماری تھی۔ ریشما جواب دینے کے بجائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا تو خود میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ بہن کی خاموشی اور اس کے آنسو مجھے سب کچھ بتا رہے تھے۔ میں تڑپ اٹھا۔ اسی روز مجھے احساس ہوا کہ دیواروں پر آزادی کیوں لکھا ہے، بھارتی کتوں واپس جاؤ کیوں لکھا ہے۔ میں سب کچھ سمجھ گیا، اور میں نے تہیہ کر لیا
کہ جو بھی بھارتی فوجی سامنے آئے گا اس سے انتقام لوں گا۔ دلاور خان یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ تم وارا سے سری نگر تک کیسے آئے؟ مجاہدین کی انٹیلیجنس کے ایک افسر رضا احمد نے پوچھا۔ وہی بنیادی طور پر دانش اور سکندر کے درمیان رابطے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ JKLF کے مقامی یونٹ نے دلاور خان کو اسی کے حوالے کیا تھا اور JKLF والوں کو دلاور خان کا محلہ کے قریب ایک ٹوٹی ہوئی بندوق سمیت ملا تھا۔ رضا احمد کو دلاور خان کے بارے میں ایک رپورٹ بھی دی گئی تھی جس کے مطابق دلاور خان کا بیان 100% درست تھا۔ تم نے یہ بندوق کہاں سے لی تھی؟ سکندر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہائی ہار روڈ پر ایک موڑ سے وہیں پڑی ہوئی ملی تھی۔ وہاں 2 فوجیوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ میں ریشما کو گھر چھوڑ کر صرف 7 دن وارا میں رہا تھا اور پھر 100 روپے چوری کر کے نکل کھڑا ہوا تھا۔ جنگل میں رات کو مجھے 2 سیاہ پوش ملے تھے۔ انہوں نے مجھے 3-4 روز تک ساتھ رکھا تھا۔ بندوق چلانے کی تربیت بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ پھر ایک پرچی دے کر کہا تھا کہ میں خان کا محلہ چلا جاؤں۔ انہوں نے وہاں کس کا نام بتایا تھا؟ شاید انہوں نے محمد ادریس کا نام لیا تھا، العمر مجاہدین والوں کا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ جہاد میں حصہ لوں گا میں، دلاور خان نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ سرحد پار کر کے جہاد کی تربیت لیتے ہیں، آپ مجھے وہیں بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے۔ سکندر اپنی کنپٹیاں دبانے لگا۔ جہاد کے لیے عسکری تربیت واقعی ضروری ہے۔ تم فی الوقت ہمارے ساتھ رہو، جو ہی موقع ملا تمہیں تربیت کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ دلاور خان خاموش رہا۔ اس دوران سکندر نے وائرلیس پر کسی سے بات کی۔ وہ دلاور خان کو الفتح گروپ کے حوالے کرنے کے انتظامات کر رہا تھا۔ اس نے یہ ہدایت بھی دی تھی کہ نوجوان کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کسی کو وارا بھیج دیا جائے۔ گھر میں چراغ نہیں جلے تھے، ٹیوب لائٹس بھی بند تھیں۔ زوبی سمیت کسی کو بھی اندھیرے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ان کے تو دل جل رہے تھے۔ چھانا پورا کے واقعہ نے ان کی نیندیں تک اڑا دی تھی۔ وہ تفصیلات سن کر بلک بلک کر روئی تھی اور اس روز اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ دشمن کتنی پستی میں گر چکا ہے۔ اس اندھیرے میں کئی خواتین موجود تھیں۔ ان سبھی کے دل مضطرب تھے اور باہر باغیچے میں آسیہ اندرابی ان خواتین سے گفتگو کر رہی تھی جن کے ذمے کل 14 مارچ کے جلوس کے انتظامات تھے۔ اس باغیچے میں ایک لڑکا مونس سعید عورتوں کی نظروں سے بچتا ہوا ایک گڑھے سے مٹی نکال رہا تھا۔ مونس سعید سکندر کا سگا بھتیجا تھا اور اس کے والدین نے اس کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپوں سے گھبرا کر اسے دختران ملت کے حوالے کر دیا تھا۔ مونس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن اس کم عمر کے باوجود وہ فوج پر پتھراؤ کی کئی کارروائیوں میں ملوث ہو چکا تھا۔ اس پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ اس نے ڈل گیٹ کے قریب فوج پر بوتل بم پھینکا تھا۔ اسی الزام کے بعد مونس کی گرفتاری کے لیے وہ مہم شروع ہوئی تھی جس سے اس کے والدین خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پھر سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ایک ڈاکٹر نے مونس کے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو فی الوقت کہیں چھپا دے۔ آسیہ اندرابی سے ان کے بہت قریبی تعلقات تھے اور جب آسیہ اندرابی نے یہ مسئلہ سنا تو وہ مونس کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ لیکن مونس ایک پیدائشی مجاہد تھا۔ اس نے بچکانہ حرکتوں کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے اندرابی ہی نہیں اپنی لاڈلی دوست زوبی کو بھی دھوکے میں رکھا اور 3 بوتلیں تیار کر کے باغیچے میں چھپا دیں۔ اس وقت چھانا پورا کے واقعہ کی سن گن لینے کے بعد وہ جوش انتقام میں بھرا ہوا یہی بوتلیں نکال رہا تھا۔ بوتل بم بنانے کا فن اسے محلے کے نوجوانوں نے سکھایا تھا۔ مٹی ہٹتے ہی 2 بوتلیں نکل آئیں جو اس نے پتلون کی لمبی جیبوں میں ٹھونس لی۔ تیسری بوتل قمیض میں چھپا لی۔ اس سے قبل کہ زوبی اسے تلاش کرتی ہوئی باغیچے میں چلی آتی، وہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ تیز دوڑنا اس کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ ریس جیتتا چلا آیا تھا۔ جلد ہی وہ مہکتی ہوئی تاریک شب کے سائے میں خوابیدہ سری نگر کے مرکزی حصے تک پہنچ گیا۔ اب تک کسی فوجی دستے یا چوکی پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس کی پہلی منزل اس کا خوبصورت اسکول تھا جہاں فوجی دفتر قائم ہوتے دیکھ کر اسے بہت رونا آیا تھا۔ جس روز بھاری بھرکم فوجی گاڑیاں اسکول کے حسین چمنزار کو رونتی ہوئی احاطے میں داخل ہوئی تھی تو اسی روز بھارتی فوج سے نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال بجلی کی طرح کوندا تھا کہ جو لوگ سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کو بھاری ٹائروں سے رون ڈالیں وہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ جلد ہی وہ اسکول کی عمارت تک پہنچ گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ عمارت کے اندر تاریکی میں اسے کس طرح داخل ہونا ہے اور پھر کہاں پہنچنا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زینے کی اونچی کھڑکیوں سے ہلکی روشنی جالیوں کی رکاوٹ کے باوجود گلی میں گر رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک اسی روشنی کو تکتا رہا اور پھر عقبی پگڈنڈی سے دیوار پر چڑھ کر اس احاطے میں اتر گیا جہاں فوجی کیمپ نہیں تھا۔ یہاں سے 2 چھتی پر چڑھنا مشکل نہیں تھا۔ زینے کی 2 چھتی پر چڑھنا اور اترنا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ یہاں لکڑی کی جالی والا فریم اسے پریشان کرنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ وہ فریم سے میخیں نکال رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے وہ فریم الگ کر ہی لیا جس سے کھڑکی ٹکی ہوئی تھی۔ جالی کے الگ ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا
और मोनस सईद बेख्तियार कांपने लगा। अब तक उसकी आंखें तारीकी की आदी हो चुकी थी, लिहाजा उसे सामने वाली सड़क भी नजर आने लगी, जहां गुप्त अंधेरा सिर्फ इसी वक्त दूर होता था जब कोई बस गुजरती थी। कर्फ्यू के सबब यहाँ ट्रैफिक कम था और शोर भी ना होने के बराबर। कभी कभार फौजी ट्रक गुजरते तो नफरत से उसकी आंखों में जलन महसूस होने लगती। ऐसे बाज ट्रकों की लाइट्स मध्यम होती थीं तो बाज की बहुत तेज। वो उन्हें उस वक्त तक देखता रहता जब तक वो चढ़ाई पर पहुंचने के बाद उतराई में गुम न हो जाती। वक्त गुजरता रहा। स्कूल के मेन गेट पर देर तक फौजी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। टायरों की चिरचिराहट गूंजती रही। कई खिड़कियों की रोशनियां गुल होती गईं और कई जगह अंधेरों की जगह रोशनी लेती रही। उसे वहां बैठे बैठे कई घंटे गुजर गए, हत्ता कि हर तरफ खामोशी छा गई। ट्रैफिक का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। वो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि इमारत के अंदर अभी तक लोग जाग रहे हैं। फिर अचानक ही पहली मंजिल की कई खिड़कियां तारीक हो गईं। वक्त आ गया है मोनस सईद, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। जेबों पर हाथ मारा। वहां बोतलों की मौजूदगी का यकीन करके उसने एक तवील सांस ली। फिर निचली मंजिल में भी तारीकी छाने लगी। एक बार ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की में पल भर के लिए नन्हा सा शोला उठा, फिर बुझ गया। शायद किसी ने सिगरेट सुलगाई थी। चंद ही लम्हे बाद वहां अंगारा नजर आने लगा। ये मेजर राज का कमरा है। मोनस सईद जहन में महफूज नक्शे का सहारा ले रहा था। बस अब मजीद देर नहीं। उसने ये सोचते ही दाईं जेब से बोतल निकाली, उसे मजबूती से पकड़ा और फिर ज़ेरे लब बोला, मेरे चाचा सिकंदर की तरफ से। निशाना बांधते ही बोतल पूरी ताकत के साथ निचली मंजिल की खुली खिड़की की तरफ दे मारी। पल भर के लिए उसकी आंखें खीरा हो गईं। खिड़की और इमारत के दरमियान वाला हिस्सा अचानक रोशन हो गया। कहीं कोई शीशा टूटा और फिर हल्का सा धमाका सुनाई दिया तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब बाईं जेब वाली बोतल भी उसने दे मारी, आंटी जूबी की तरफ से। उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। पहला बम फटने के साथ ही खिड़की के पार नन्हे नन्हे शोले नजर आने लगे। दूसरी बोतल ठीक उसी जगह गिरी। धमाका फिर सुनाई दिया और फिर शोले भड़कने लगे। आग की लाल जुबान लंबी होने लगी। ये लकड़ी की दीवारों और खिड़कियों को तेजी से चाटने लगी। अगले लम्हे हर तरफ शोर मच गया। कोई दर्दनाक अंदाज में चिल्लाने लगा और ये मोनस सईद की तरफ से। तीसरी बोतल उसने ठीक अपने सामने वाली खिड़की में उछाल दी। इस बार बम फटते ही दो छती पर भी सिर्फ एक लम्हे के लिए बिजली सी चमक गई, लेकिन उस वक्त तक मोनस जीने पर कूद चुका था। वो तेजी से दौड़ा। उसने जकन भरी वो अहाते पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। कुछ ही देर बाद वो एक डिस्पेंसरी की इमारत में घुस रहा था। उसे यकीन था कि फौज ने अगर तलाशी ली तो उस तरफ कभी नहीं आएगी, क्योंकि डिस्पेंसरी के कमरों में सीआरपी वालों की रिहाइश थी। देखी बाली इमारत की छत पर पहुंचकर उसने स्कूल की समत में देखा। आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। आसमान सुर्ख होने लगा था। वो खुशी से बेहाल हो गया। वो ये नहीं जानता था कि उसका ये कारनामा जिहाद की तारीख का कितना अहम मोड़ है। वो ये भी नहीं जानता था कि मूर्ख उसके इस कारनामे को क्या नाम देगा। उसे ये भी पता न था कि अब जिहाद और जिदोजहद दोनों ईमानते नौजवानों से लड़कों के हाथों में मुंतकिल हो रही हैं। उन लड़कों के हाथों में जो भारत से नफरत करते थे, जो आजादी चाहते थे, जिनके दिल में इंतकाम का पौधा जड़ पकड़ चुका था। सिकंदर और टीपू की जगह मोनस सईद ले सकता था या दिलावर खान। इसका फैसला वक्त के हाथ में था। मोनस के बारे में जूबी की तफसीली रिपोर्ट सिकंदर के लिए एक तरफ तो हैरत का सबब थी तो दूसरी तरफ बाइस मुसरत। हैरत और मुसरत के एक जैसे एहसासात के सिवा सिकंदर को कोई एहसास न था। जबकि जूबी हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्ला रही थी, ये लड़का हमारे काबू में भी नहीं सिकंदर। अगर इसे कुछ हो जाता तो। जूबी की आंखों में बेख्तियार आंसू छलक आए। मुझे कुछ नहीं होता आंटी। मोनस ने जूबी के गले में बाहें डालकर कहा, आपको याद नहीं उस रोज अंद्राबी क्या कह रही थी? यही ना कि जिहाद हर शख्स करता है, बूढ़ा हो जवान हो। और आप ही ने तारीख इस्लाम के ऐसे वाकयात सुनाए थे जिनमें मुजाहिद लड़कों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। क्यों, वो वाकये सच थे ना? हाँ बेटे, वो तमाम वाकये सच्चे हैं। सिकंदर ने भतीजे के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी आंटी तो हर वक्त सहमी रहती हैं फजूल में। तुम खुद ही तो बता रहे थे कि ये काकरोच तक से डर जाते हैं। सिकंदर प्लीज। जूबी ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बज़ाहिर बरहमी दिखाई। तुम इसकी उम्र देखो और मेरा ख्याल है कि जिहादी तंजीमों में शामिल बेशतर कमांडरों ने इस उम्र में भारत के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया था जूबी जी। सिकंदर इस बार बेहद संजीदगी के साथ बोला। अशरफ डार, इशफाक, टीपू, शमसुल हक, इनके बारे में तो यकीन है कि वो लड़कपन ही से तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए थे। फिर अब सैयद सलाहुद्दीन, एहसन डार, आजम इनकलाबी, मोहम्मद यासीन भट्ट, फारूक अहमद, शुजा अब्बास और बशीर शाह की उम्रें भी इतनी ज्यादा नहीं कि हम उन्हें बूढ़ा कह सकें। अब्दुल वहीद के बारे में तो बस सिकंदर। जूबी ने सर झटकते हुए कहा, इस बहस में तुम चचा भतीजे मुझसे नहीं जीत सकते, लेकिन मोनस का यूं तनहा जाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। ये निरी नासमझी की बात है।
फिर मैं किसको साथ ले जाता ज़ुबी आंटी? मोनिस हंस पड़ा। वहाँ सब औरतें थीं, तो क्या औरतें जिहाद में हिस्सा नहीं लेती? ज़ुबी ने गुर्रा कर पूछा। नहीं, ये बात नहीं। बात यह है कि अगर मैं किसी से साथ चलने के लिए कहता तो उल्टा मुझी को हाथ पैर बांधकर एक तरफ डाल दिया जाता। क्यों चाचा? ये तुमने दुरुस्त कहा, सिकंदर ने हंसकर जवाब दिया। लेकिन बेटे, एक ख्याल हमेशा रखना, वो ये कि हर मुजाहिद की जिंदगी एक मकसद के तहत होती है। वो डिसिप्लिन का पाबंद होता है और कमांडर के हुक्म पर अमल करता है। अगर तुम इसी तरह चोरी छिपे कार्रवाइयां करते रहे तो नुकसान भी हो सकता है। तब फिर मैं क्या करूं? मोनिस ने बहुत आम से अंदाज में पूछा। तुम जिहाद करने वाली किसी तंजीम के तहत हो जाओ तो फिर तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सिकंदर, ज़ुबी हैरत से उस शख्स को देखने लगी जो इंतहाई लाडले भतीजे को महाज़े जंग पर भेजने के लिए तैयार था। जिहादी तंजीम में शमूलियत का मतलब यही था कि मोनिस नज़्म तरबियत के इंतहाई कड़े मरहल से गुजरे और फिर छापा मारों में शामिल हो जाए, और इसका मतलब सिर्फ ये था कि वो घर बार और तालीम सब कुछ छोड़ दे। ठीक है चाचा, मैं तैयार हूँ। मोनिस ने ज़ुबी के कमजोर से एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए कहा। कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए एक आला सतह का वफद कल श्रीनगर पहुंच रहा है सर। जमील कुरैशी ने गवर्नर को मुत्तला किया, जो अभी एक मीटिंग से निकला था। जनरल जकी जगमोहन के दाएं हाथ पर था। आला सतह के वफद की आमद का सुनकर गवर्नर की तरह जनरल भी चौंक पड़ा। मगर क्यों? ये सवाल दोनों ने एक साथ पूछा था। प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिर्फ इतना बताया गया है कि वफद इंतहाई नुमाइंदा हैसियत का हामिल है सर। जमील कुरैशी ने बताया। मुझे यह हिदायत भी दी गई है कि आपकी दिल्ली से बात करा दूं। मगर सर, वफद की आमद बहुत बड़े मसले खड़े कर देगी। जनरल जकी पैर पटक कर बोला। हमें उनकी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी होगी, गाड़ियां हासिल करनी होंगी और कल सुबह के लिए ऑपरेशन के बाद मंसूबे बनाने हैं। वो सब के सब अल्तवा में डालने होंगे। तुम ठहरो, मैं अभी वजीर आजम से बात करता हूँ। जगमोहन ने सर झटक कर जवाब दिया। वफद तो आने ही नहीं दूंगा मैं। जमील, तुम फोन मिलाओ। जमील कुरैशी ने दिल्ली के नंबर मिलाए। जगमोहन ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में तफसीली गुफ्तगू की, लेकिन वहाँ से यही जवाब मिला कि कल जमाती वफद के दौरा तामीर कश्मीर का प्रोग्राम हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जहन्नुम में जाओ सब। जगमोहन रिसीवर पटक कर दाड़ा। सब धोखेबाज हैं। अब सबके पेट में मुसलमानों के लिए दर्द उठ रहा है, इकट्ठे आ रहे हैं वो। मुझे पता है कि सब के सब मुसलमानों के वोट बैंक की खातिर नाटक रचाना चाहते हैं, मगर इनमें से कोई भी ये नहीं सोचता कि मुसलमानों की हमदर्दी में यहाँ आने का मकसद रामराज। तभी गवर्नर को एहसास हुआ कि उस वक्त उसके साथ दो मुसलमान भी हैं। जनरल जकी और जमील कुरैशी नाम ही के सही थे तो मुसलमान। गवर्नर ने खुद पर लम्हा भर में काबू पा लिया। मैं कह रहा हूँ कि कल तक रामराज की बात करने वाले आज किस मुंह से श्रीनगर आ रहे हैं। उसी शब सिकंदर को अपनी कमीन गाह के नजदीक बहुत बड़े आर्मी क्रैकडाउन के बायस अमर सिंह क्लब के करीब नए सेंटर पर मुंतकिल होना पड़ा। ये सेंटर हाल ही में कायम हुआ था और यहाँ जदीद तरीन सहूलतें भी मुयसर थी। छापे से कबल सिकंदर को एक खुसूसी पैगंबर ने बंद लिफाफा ला कर दिया था। सिकंदर खत खोल भी नहीं सका था कि अल-फतह ग्रुप के एक यूनिट की जीप उसे वहां से निकाल कर ले गई। वो ये खत रास्ते में भी नहीं पढ़ सका, लेकिन लिफाफे से निकलने वाली मखसूस महक बता रही थी कि ये खत किसी महाज से आया है। नए सेंटर पर सामान रखते ही उसने खत खोल लिया, फिर उसकी आंखें चमकने लगी। ये सोपूर के साकी का खत था। अजीज भाई, सोपूर की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। 3 रोज कबल यहाँ फौज की नफरी बढ़ा दी गई है और ये इजाफा मुसलसल जारी है। गुज़श्ता रोज हम पुलिस के फैलाए हुए एक जाल से बाल बाल बचे हैं। कुछ साथी एक मकान में थे कि असलिहा साफ करते हुए किसी का पिस्तौल चल गया। अगले ही लम्हे पूरे मोहल्ले का मुहासरा कर लिया गया। मकान पर फौज ने हमला किया, जिसके दौरान मुजाहमत की गई। ताहम 3 साथी गिरफ्तार हो गए। एक मुजाहिद फरार होकर छत तक पहुंच गया और फिर गली में कूद गया। फौज ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। इस दौरान हमारी टोली वहां पहुंच गई। मुजाहिद की रहनुमाई में हमने फौज से मुकाबला शुरू कर दिया। हमने इस मुकाबले के दौरान कम से कम 3 फौजी मार डाले। उसके बाद हम वापस निकल आए। इस वाक़े के बाद अब सोपूर की सड़कों पर जबरदस्त गश्त शुरू हो गया है। हर तरफ तलाशी ली जा रही है। 3 रोज में हम 4 ठिकाने बदल चुके हैं। अभी कल हम जहाँ थे उसी गली में सामने वाले मकान पर छापा पड़ा था। अब हम उस गली से 3 फरलांग दूर हैं। हमने गुज़श्ता 1 हफ्ते की कार्रवाई में भारतीय फौजियों से असलिहा भी छीना है। जरूरत से ज्यादा गोलियां मिल गई हैं, जो हम दीगर दोस्त ग्रुपों में तोहफतन तकसीम कर रहे हैं। एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमने दुश्मन की एक मशीन गन पर भी कब्जा कर लिया है। ये अगरचे बहुत अहम हथियार है, लेकिन हम गलियों में लड़ने वाले इसे छुपा कर नहीं रख सकते। इसीलिए इसे बतौर तोहफा टीपू को रवाना कर चुके हैं। हमें तंजीम का ये पैगाम मिल गया है। तमाम बंदूकें, तमाम गोलियां और तमाम रसद जिहाद के लिए। हम इस पैगाम को समझ चुके हैं और जिहाद के लिए वसाइल जमा करने में मसरूफ हैं। तुम कैसे हो?
फैज साहिब का कोई शेर सुने एक मुद्दत गुजर गई। बहरहाल तुमसे मुलाकात होगी तो कई नज़में और गजलें सुन लेंगे। क्या श्रीनगर पर फौज का दबाव ज्यादा नहीं हो गया? मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। इस सूरत हाल में क्या जम्मू वाला महाज खोलना सूदमंद रहेगा? मुमकिन है कि जम्मू का महाज खोले जाने के बाद श्रीनगर पर दबाव कम हो जाए। इस पर जरूर गौर के लिए कहना। बहुत सी दुआओं और बेशुमार सलामों के साथ साकी। उसी शब टीपू के ग्रुप ने अल उमर मुजाहिदीन के इश्तराक से रेनवाड़ी के करीब भारतीय फौजी दस्ते पर जबरदस्त छापा मारा। ये ऐसा शब खून था कि भारतीय जब तक संभलते उनके 2 फौजी हलाक हो चुके थे। टीपू ने हमले की कामयाबी के साथ ही वापसी का इशारा दिया और उसका पूरा ग्रुप अल उमर मुजाहिदीन को फायरिंग कवर देता हुआ शेराज सैनमा की समत में गायब हो गया। अल उमर मुजाहिदीन में शामिल कदरे नातजर्बा कार नौजवानों ने असल मिशन की कामयाबी के बाद एक नया हमला करने की कोशिश की, मगर ये उनकी गलती थी। वो आस पास ही घेर लिए गए और फिर उन पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। उन नौजवानों ने बहुत डट कर मुकाबला किया। वो देर तक लड़ते रहे, मगर कब तक? उनके मैगजीन खत्म हो गए और फिर जब दुश्मन को एहसास हुआ कि मुजाहिदीन के पास अब गोलियां नहीं, तो दर्जनों सूरमा फायरिंग करते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों जवान शहीद हो गए। अब जब भारतीय फौजी उनके करीब आए तो शहीदों के जिस्म साकत हो चुके थे। उन साकत जिस्मों से भी खौफ का ये आलम था कि फायरिंग जारी थी। अब एक भारतीय कप्तान अपना पिस्तौल उन पर खाली कर रहा था। एयरपोर्ट पर जबरदस्त पहरा था। रनवे के इर्द गिर्द दमदमे बने हुए थे जिनमें मशीन गने नस्ब थी। दूर दूर तक मुसल्ला फौजी मोर्चे संभाले हुए नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट की इमारत पर छत तक फौजी तैनात थे। उनके हरे हेलमेट सुबह की नर्म रोशनी में बहुत बदनुमा लग रहे थे। यहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी पर एक कर्नल के साथ ब्लैक कैट के मकामी कमांडोज भी मौजूद थे।